السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیف انتم ایها الطلبہ؟ بخیر والحمد للہ. وکیف انتم یا استاد الکریم؟ ماشاء اللہ انا بخیر مستریح. الحمد للہ. اليوم ما شاء الله انی اجدکم بانکم تقرؤون کثیرا اليوم ان شاء اللہ. کثیرن کثیرہ. لانکم قد طالعتم كثيرا. نحن كلنا يخلون بمطالعة. ما شاء ماشاء الله ماشاء ما شاء الله. هذا شيخ عربي. من أين ما جاء؟ شاء الله. نحن من مملکت سعودی عربیہ. يا شيخ هذا أغلاط الشيخ قليل لا 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 بأس يمشي هذا. نحن نكسر رجل اللغة وأيديها إن شاء الله. يجوز لنا إن شاء الله يجوز. لا بأس يمشي هذا. كل يمشي كل يمشي. يمشي. بعض الناس يخطئون كثيرا وبعد الخطأ يقولون يمشي. هذا كل جائز. جائز ها؟ جائز جائز. جائز. نعم لا يا بأس. شيخ. التكلم في التكلم أخطاء نحن نتجاوز عنها إن شاء الله لا بأس. أنا أعرف هذا من أين جاء العربي، لأن أكثر نعم يا أحوال شيخ. هذا العربي يغيب عن الفصل. أيوة نعم أيوة. نعم. إنني قد قرأتم رسائلكم التي قد كتبتموها بأنكم قد طالعتم كثيرا اليوم، وإني أجد بأنني اليوم أقرأ اليوم اليوم بنفس. أخونا عبد المنان مستعد للمطالعة. يا شيخ مطالعة. يا شيخ لا عبد المنان. أخواتنا أيوة أخواتك كل يوم أيوة. مستعدات. يقرأنا. اليوم أنت مستعد. هذا أخواتنا عبد المنان. أنكر أختنا طاهرة تغيركم ترغبكم بأنك اليوم تقرأ. نعم. هذا أخواتنا أنكروا وإن كان عبد المنان لا يقرأ ففيه ملامة كثيرة. نعم ملامة كثيرة. كثير. ماشاءاللہ. میں تو آج مطلب ہے کہ آپ کا جوش دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ آج تو کافی سارا پڑھنا ہے. نہیں سر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. انشاءاللہ یا شیخ انشاءاللہ نحن ہم آپ کو نقرأ مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بھول سکتے ہیں بیچ میں، کوئی بات نہیں، وہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے. باستطاعتنا نحن نقرأ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ یبارک فیک. ماشاءاللہ بالکل آپ لوگوں کی جو ہے نحن مستعدون. یہ دیکھ لیں یہ کچھ فٹافٹ زیادہ مستعد ہو گئے ہیں نا. یہ کچھ زیادہ ہی مستعد ہو گئے ہیں. اچھا آپ لوگوں کی مطلب ہے کہ اس جذبے کو دیکھ کر مطلب ہے کہ اخی ناصر انشاءاللہ ہوا اشرع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احد عشر واحد، وہ اکیلے 11 کے برابر. ایسے ہی ہوتا ہے، جب سوچ کے بولنا ہو تو پھر تو صحیح بول لیں گے، جب نہیں سوچا جاتا پھر جو دل میں پلیز بس صحیح. نہیں بات یہ ہے نا کہ وہ ماشاءاللہ بولتے ہیں اور ماشاءاللہ جہاں کوئی ضروری اصلاح ہے وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری. نہیں یہ عبد المنان بھائی چاہیں کہ آج سارا وہی بولیں. کہ مطلب ہم بولیں گے نا تو وہ سوچیں گے غلطیاں ہماری کہاں پہ ہے تو وہ اس کو صحیح کر دیں گے. عبد المنان بھائی بولتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ جہاں ضرورت ہے وہاں بولتے ہیں نا، جہاں کوئی اہم چیز ہے وہ ماشاءاللہ وہاں بھی کم ہی بولتے ہیں، کبھی کبھی بولتے ہیں.
وہ ہمارا سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور وہ پھر ماشاء اللہ اصلاح ہماری کر دیتے ہیں. چلو یہ پھر پھنسے تو عبد میں الرحمن بولوں. بھائی، عبد الرحمن بھائی کل والا سبق یاد کیا جو ادھار آپ نے دینا تھا؟ اور لو وہ تو ابھی یاد آیا ہوگا. تعریفات آپ نے سنانی تھی عربی میں اچھا مطلب کل میں نے پڑھا تو ماشاء ہے اللہ. لیکن وہ سسٹر نا امیمہ نے سنا دی پیچھے تھی، سے ہی انہوں نے پڑھتا رہا ہوں. بڑی ذمہ داری سے. یہ میں نے شیخ محترم آپ کو یہ سنائی تو تو تھی نا ارکانش 4 کام عربی ہیں کون. عربی میں سنائی تھی؟ نہیں یہ میں نہیں نے سنائی نہیں تھی آپ؟ نہیں یہ کل نہیں سنائی تھی، پرسوں سنائی تھی میں نے جب سبق آپ نے پڑھایا تھا. دوسرا قاعدہ میں نے سنا دیا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے ماشاء. اچھا سر یہ جی جو آگے سبق ہے نا. جی کل سعید بھائی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے اور آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے اور علیکم بہت بہت وہ علیکم. کہہ رہے تھے کہ میں مس کرتا ہوں ان کو، ان کا اپنا انداز ہے اور آپ کی جو بات نا مرضی ہے آپ کی وہ والی تو جی بہت ہی یاد آتی ہے انہیں. اچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ بھی ان کو یاد کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ماشاء اللہ ماشاء کہہ اللہ. رہے تھے آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں. سداگر بھائی کا بھی نا آج میسج آیا ہے تو جی تو میں نے کہا آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ماحول جو ہے نا وہ ماحول بن جائے گا، ماحول بنائے آپ پڑھائی والا. جی ٹائم لگے گا تھوڑا سا، وہ ٹیچر چینج ہو تو پھر تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے. ٹائم تو یہ لگتا ہے. مطلب یہ بات ہے ٹائم بہت لگ جاتا ہے. آپ جو ہے نا مطلب محترم دل جب لگا آپ سے ہمارا پہلا دن تھا تب یاد ہے سگنل ہمارے پہلے دفعہ سگنل ہی نہیں ٹھیک آ رہے تھے ہمارے، آپ کے وہ سگنل کا بڑا پرابلم بن رہا تھا آپ کے ساتھ پہلے سگنل دو کا دن شاید. پرابلم بن رہا تھا اور پھر ہمیں نا ایسے لگتا تھا کہ بہت تیز پڑھا رہے ہیں سر، سپیڈ میں پڑھا رہے ہیں. ہم نے پہلے بہت سلو پڑھا ہوا تھا نا تو ہمیں بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا سیٹ ہونے میں، لیکن اب بالکل. الحمدللہ بالکل بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے پڑھتے ہوئے. پہلے تو وہ تقریباً ہفتہ 2 ہفتے تو نا کلاس کا نا وہ مذاق ہی جی بنا ہوا تھا. بہت اپسیٹ ہی بہت ہو رہی تھی کلاس جی، ہاں وائس جی کا وہ بہت نیٹ کا مسئلہ ایشو. تھا. جی لیکن یہ ہے کہ دلچسپی بڑھ گئی تھی جی الحمدللہ. الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ محترم کا بہت انداز جو ہے نا وہ ایک دوستانہ تھا، تو اس میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ مضمون جو ہے اس طرح سے، یعنی کہ کوئی خشک مضمون بھی ہے تو آسانی سے پڑھے جاتے تھے. تو وہ شاید ابھی تھوڑا لگے گا سیٹ ہونے میں. ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ محترم جی تعالیٰ ان کا نے انشاءاللہ. تعلق کیا ہے، وہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں وہ کہاں کے ہیں، یعنی کس ادارے سے ان کا تعلق ہے؟ جانتے وہ ہیں تو آپ ان پھر کو کہ نہیں؟ شیخ صاحب کی میرا کوئی خیال ہے شاگرد ہوں گے. حافظ ہاں جی ابوبکر نام ہے شاید ان کا. ہاں شاید. ان کے نئے شاگرد ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی ان کے ہی شاگرد ہیں. ارسلان زبیری صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں غالباً، وہ بھی. اچھا تو اچھا اس کا مطلب آپ کی کلاس والے میں نا ارسلان زبیری صاحب. نہیں وہ کلاس فیلو نہیں ہے، وہ مجھ سے 2 سال یہ نا جونیئر تھے. ارسلان ارسلان زبیری صاحب صاحب. ہاں ارسلان صاحب 2 سال پیچھے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فام دیا. وہ ماشاءاللہ ہم اس سے کا مطلب بہت شیخ آگے محترم ان کا شاگرد چوتھے سیمسٹر میں پڑھا رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے، تو آپ کا تو پھر ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. ارسلان صاحب جو ہے نا جی ایسے ہی ہے ایسے ہی اس ماشاءاللہ. والے سے خوش نصیب ہیں کہ ان کو وقت پہ اچھی رہنمائی مل گئی ہے. یہ بڑی مطلب ہے نا انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے، وقت پہ انسان کو اچھی کوئی رہنمائی دے دے، اچھے اساتذہ میسر آ جائیں. تو باقی علم سیمسٹر بھی جاری ہے، سکس سیمسٹر میں بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ سکس سیمسٹر خالی ہے اس وقت؟ نہیں نہیں سیونتھ بھی کوئی نہیں خالی ہے؟ سیونتھ خالی. بھی خالی ہو گیا؟ 7 میں ہے، 6 میں نہیں. اور 8th میں تو یہ گئے نا معاذ بھائی. 7 میں عبد المنان صاحب کے ہیں شاگرد. اچھا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فام دیا تھا. ہم نے اکٹھا پڑھا ہے تقریباً 2-3 سال. تو مجھے جو چیزیں ضروری محسوس ہوئی تھی میں نے ان کو بتائی کہ آپ نے ان چیزوں میں نا مہارت حاصل کرنی.
माशाल्लाह अरसलान साहब के पास वक्त भी था, तो माशाल्लाह उन्होंने दौरे वगैरह किए, अच्छे साजा से पढ़ा है, तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़तें दे। होता है आमीन। इन में इसमें असलाम कहीं जो है ना जी उस्ताद मोहतरम, वो बड़ी अपने क्लास तारुफ में वाले बताते थे कि मैंने फलां से दौरे किए हुए हैं। जब वो अपनी फर्स्ट क्लास होती है ना, एक दिन मैं लेक्चर लिया था इब्तदाई वाला, तो उसमें वो बता रहे थे कि मैंने इनसे लिया हुआ। बिल्कुल इस तरह। जंग वाले भी शायद कोई उस्ताद है, उनका भी बता रहे थे वो कि शेख मैंने अब्दुल उनसे रहमान लिया। ज़िया साहब हाफिज़हुल्लाह, हाँ जी, उनका भी नाम शेख जिक्र अब्दुल किया। रहमान तो मैं हम दोनों फैसलाबाद चला गया था, तो वो पीछे अकेले हो गए थे, तो वो फिर जो है बहरहाल अल्लाह ताला उनकी जुहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ये अच्छी जो इल्म के साथ जो होती है लगाओ, ये इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी इकट्ठे हैं दोनों, सही है, एक ही मस्जिद में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे में ही पढ़ा रहे हैं। हमारा ज़्यादातर तकरीबन हर माजल चीज़ इकट्ठी उठाते में हैं बारी बारी। बारी बारी एक नमाज को 2 दफा पढ़ाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी, बात आ गई थी अरसलान साहब की, तो ये जो सबक है आगे, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ये आगे ना इसकी तमरीनात हैं, इसमें मतलब है कि अशार हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें तत्वीक की 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हमने अगर अरबी बनानी है तो फिर हमें इसकी तत्वीक मुफीद होगी, लेकिन चूंकि हमारा अरबी के साथ इतना शगफ नहीं है, सही तरीका सीखा जा सकता है, लेकिन उसका अगर इस्तेमाल हो तो फिर फ़ायदा होता है। यानी ये मुशब्बह मसलन लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर कलाम, ये मुशब्बह है, इसको आपने जुमले में इस्तेमाल तशबीह देनी है, आपने आपके सामने कलाम है, कोई कहता है कलाम को तशबीह दो, यानी उसका मुशब्बह भी लाओ, सही है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कलाम अब्दुल मन्नान कशहद फिल हलावत, जो मन्नान का कलाम जो है वो ऐसे है जैसे मिठास में शहद है, ठीक है, या कलाम माशाल्लाह। अब्दुल मन्नान, सही है, ये हम्म, कल मुर्री वो तोते को मुर्री कहते हैं। नहीं, नहीं, कलाम कड़वा। कलाम अब्दुल मन्नान, कड़वी चीज को क्या कहते हैं? जी, मुर्री कहते हैं। हम्म, अब करेले को फिर पता नहीं क्या कहते हैं। सुभान वरना नाम चेंज कर देते हैं अब्दुल मन्नान भाई, क्या ख्याल है? अल्लाह। तहरापी का करते ठीक हैं, तहरापी का। ठीक मेरा कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक। तो यानी इस तरह ना जुमला कल बना लेना, बाहरी। सही, यानी अगर मिठास है तो उसकी मीठी चीज ले आए, सही, और अगर जी कड़वी चीज है तो कड़वी चीज ले आए, सही जी, है, तशबीह देनी है, फिल कर अंत लेते हैं सर। अंत कशमसी अंत कन्नजमी, सही, जी शेख अंत कल मोहतरम, असदी फी शेख शुजाअती, मोहतरम, इस तरह। अपनी मिसाल जी दें। अगर हम कहें कि कलाम शेख मोहतरम अब्दुल रहमान असुदेस, तो आगे खुद हाँ, ही बता दें। मेरा कलाम फिर आपको पता ही है कैसा होता है। कल आपको आखिर पे कलाम का असर मालूम तो हुआ था। अच्छा, बस वही इस तरह का ही कलाम है। अच्छा चलें जी, अंत कल बहरी फी समाअति वश्शम्सी उलुवन वल बदरी फिल इशराकी, तू समंदर की तरह माफ करने में, सूरज की तरह है बुलंदी में, और चांद है चमकने चांद में, चमकने, चांद इशराक है चढ़ने चमकने में में। नहीं, हाँ, चमकने। इशराक का मना समाहत, चमकना। समाहत का मतलब माफ करना। हाँ, यानी कुशादा होना, वुसअत, जी, दरगुजर, कुशादगी में। कुशादगी में। समंदर जी भी तो कुशादा होता है ना। सर जी, ये हमारा थोड़ा सा ऊपर से रहता नहीं है अभी, वो नमूजज की पता नहीं क्या है वो लफ्ज लिखा हुआ, हाँ ये, ये वाला हाँ रहता है। नमूजज। रुब्बा लैलिन आदम कअन्नहु वारी सुब्हु फिल हुस्नी बिल व इन हुस्नी। कान अस्वदत
तैलसानी। रुब्बा का माना क्या होता है? कितनी ही, अक्सर, लैलिन बहुत सी, जी। रातें, कितनी ही ऐसी रातें रातें हैं कअन्नहु सुब्ह, जो खूबसूरती में किसकी तरह है? सुबह की तरह है। हाँ, तरह है रातें, वो है सुबह की रातें तरह। हैं, लेकिन खूबसूरती में, चमक में, सुबह की तरह, रोशनी में किसकी मानद है? सुबह की माने। सुबह की मानद है। वह इनकान अगरचे अस्वद तैलसानी, अगरचे वो स्याह चादर वाली ही है, सिया अगरचे उनमें स्याही होती है, लेकिन खूबसूरती के अंदर वो गोया के शुभ की मानद है। किसकी मानद है? सुबह की माने में। हाँ, शुभ की मानद है। तो इसमें देखें का अन्ना हु, ये हु जमीर क्या जी, हो जाएगी? वो। जी। शब्बा, शुभ क्या हो गया? मुशब्बा भी, मुशब्बा बिही। कान का अन्ना क्या हो गया? हरफ तशबीह, और हरफ खूबसूरती क्या तशबीह हो गई? काफ कन ये तशबीह होगी, वजह तशबीह। वजह शिव। ठीक हो गया। जी, जी। चार चीजें हो। अच्छा, आगे दूसरा जो है ना, ये शेर जो है ना, वसुहैलुन कवजनतिल हिब्बि फिल लौनी व क़ल्बिल मुहिब्बि फिल खफकानी। सुहैल जो है ना, ये सितारे का नाम है। वजना जी, कहते हैं रुखसार को। हिब का माना है महबूब, लौन का माना है रंग, खूबसूरत रंग यानी ना। जी, क़ल्बिल मुहिब, मुहिब के दिल, फी फिल खफकान, इसका माना होता है धड़कना। यानी जी, कि सुहैल सितारा रंग में ऐसे है जैसे महबूब के का रुखसार है, यानी महबूब के रुखसार की तरह सुहेल सितारा उसकी चमक है। और जो सुहेल सितारा है वो धड़कने में महबूब के दिल की तरह है। तो इसमें देखें जी। जरा, सुहेल को तशबीह दे रहा है किसके साथ? महबूब के वजनतुल रुखसार के साथ। रुखसार के जी, सही। साथ और धड़कन और दिल के ये जो धड़कन। शिबा दोनों में मुश्तरक क्या है? रंग और सुर्ख होना, और क्या कहते हैं, चमकना। सही। जी, जी। तो चूंकि ये जो शुआरा होते हैं इनके कलाम में बहुत ज्यादा मुबालगा होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? मुबालगा होता मुबालगा होता है। है। बोल सही बोल। है। तो मतलब है कि गोया कि ये तशबीह इन्होंने बिल्कुल उल्ट दे दी है। वैसे तो आपको पता है तशबीह के लिए सूरज का इस्तेमाल किया जाता है या चांद। सही है। ममदू को चांद से तशबीह दी जाती है, ममदू को। चांद से तशबीह दी जाती जैसे पीछे आपने पढ़ा तकशमसी। सही है। है। जी, सही है। या आगे आप पढ़ेंगे अंत नजमुन। लेकिन यहाँ तशबीह बिल्कुल उल्ट हो गई है। सही है। कि वो जी, कह रहा है कि सितारा कुछ भी नहीं है। सही, महबूब का जो चेहरा है, सही है, बल्कि सितारे की जो खूबसूरत चमक है वो महबूब के चेहरे की तरह है। यानी बिल्कुल उल्ट कर दिए। ये तशबीह बलीग है। क्या है? तशबीह ये बली। किसी बड़ी लेकिन इंतहाई, इसमें मुशब्बे इंतहाई जो है बलागत उसको है। ज्यादा कर दिया, मुशब्बा भी से हाँ, मुशब्बह से क्या कर दिया? ज्यादा कर दी, बढ़ा दिया। जी, बढ़ा दिया। सही, बज़ाहिर। जी, अच्छा, तो इसमें से हम कुछ मिसालें ले लेते हैं। अल उम्र मिस्लु से, उम्र जो है मेहमान की तरह है। जिस तरह मेहमान आता है और चला जाता है, उम्र भी मिलती है और फिर चली जाती है। या ख्वाब की तरह, लैसा लहू इकामा, जो चंद लम्हात के लिए आता है और फिर गुजर जाता है। समझे कि नहीं? जी, क्या होता है? कल गुजर लतीफ का जाता मतलब क्या है मतलब? है। लतीफ का माना होता है वो लम्हा, वो ख्याल, लैसा लहू इकामा, जिसके लिए ठहरना नहीं होता। इंसान इतना हम्म खूबसूरत ख्वाब देख रहा होता है और उसका जी करता है खत्म ना हो, लेकिन आंख खुल जाती है। समझे कि नहीं? जी, तो मैंने आज से कई अरसा पहले एक ख्वाब देखा था। तो बहुत बड़ी, मतलब है ना, एक इल्म की मजलिस होती है। तो उसमें मेरे असाज़ा मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे उस्ताद हाफिज शरीफ साहब होते हैं और हाफिज मसूद आलम साहब होते हैं, और हमारे एक दो उस्ताद और होते हैं। तो सब ना वहाँ अपना अपना तारुफ पेश कर माशाल्लाह। रहे होते हैं। तो मेरी बारी आती है, तो मैं जब हम कलाम होता हूँ ना, सही है, जी। तो कई बातें करता हूँ तो पर से ना हाफिज जी आ जाते हैं। वो कहते
دیکھو اب یہ ہمیں بتائے گا. صحیح ہے. تو صحیح. سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی. صحیح. اوہو. تو جب آنکھ کھلتی ہے تو سبحان میں اللہ. سوچتا ہوں کہ کاش یہ خواب اور تھوڑا سا طویل ہو جاتا. صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک. صحیح. تو بعض جو خواب ہوتے ہیں وہ اسی طرح مطلب ایک لمحہ ہوتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں. تو اس میں دیکھیں آپ عمر کو تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ مہمان کے ساتھ مہمان کے اور اس ساتھ. لمحے کے ساتھ جو خواب. جی. اچھا اسی طرح اگلا کلام و فلان تو واضح ہے. ٹھیک ہے. جی. ما رأیت نہیں میں نے دیکھا فی التوقدی بیداری میں سوری توقع. جلانے میں بھڑکنے میں توقد جلانا جی. بھڑکنا نہیں دیکھا میں نے بھڑکنے میں کوئی نظر اشبہ جو زیادہ مشابہ ہو جو زیادہ مشابہ ہو کس کے ساتھ بلہیب ناری آگ کے شعلے شعلے میں کی. جی. من نظرتی اس کی نظر سے بڑھ کر. کہتے ہیں کہ اتنا تو آگ کا شعلہ وہ نہیں بھڑکتا جتنی کی اس کی نظر اتنی خطرناک اور بھڑکتی ہے. صحیح ہے. جی. میں نے بھڑکنے میں کوئی ایسی نظر نہیں دیکھی جو آگ کے لپٹنے میں اس کی نظر سے بڑھ کر زیادہ خطرناک ہو. صحیح ہے. جی. یعنی اس کی نظر صحیح ہے اس کی جو دیکھنا ہے اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کس کے ساتھ؟ آگ کے بھڑکنے آگ کے کے ساتھ. لپٹنے آگ کے کے ساتھ. شعلے کے ساتھ. جی. آگ کے شعلے کے مشل. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نظریں ہوتی ہیں ایسی حاسد کی نظر بالکل ایسی ہوتی. جی بالکل. لو علم ایسا علم ہے لا یخالط جہل جس میں جہل کی ملاوٹ نہیں. ایسا سچ ہے جس میں کذب کی ملاوٹ نہیں. یہ شوب کا معنی ملاوٹ ہونا. اور سخاوت میں کأنہ الوبل عند المہدی گویا کہ وہ قحط سالی میں موسلا دھار بارش کی طرح ہے. قحط سالی میں موسلا دھار بارش کی طرح. موسلا دھار بارش کی طرح. بڑی زبردست تشبیہ ہے. اچھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ مثالیں ڈھونڈی تھیں تو میری خواہش تھی کہ وہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے قرآن سے یا حدیث سے اس میں نکالتے مشبہ بھی. تو وہ ماشاءاللہ سسٹر زالے نے کچھ بھیجی تھی مثالیں تو دو تین میں کہا نے تھا بھی نکالی تھی سر جی لیکن وہ پھر آپ نے جب زالے کو کہا نا کہ تطبیق بھی کرنی ہے تو میں تو پھر اس وقت بھی جا ہی رہی تھی ٹائم نہیں تھا تو میں اچھا آج کوئی انشاءاللہ بات کوشش کروں گی اس کی تطبیق کرنے کی. اچھا تو یہاں پر نا ایک اور میں آپ کو ایک خوبصورت مثال کی طرف اشارہ کر دوں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں بہت زیادہ تشبیہات دی گئی ہیں. اس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک حدیث بیان کی ہے حدیث ام زرع. حدیث ام ذرا. اس میں نا 10 یا 11 عورتیں ہیں. صحیح ہے جن کے خامدوں کا مزاج بھی مختلف ہے اور ان عورتوں کا مزاج بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور بڑی دلچسپ حدیث ہے. صحیح. عائشہ والی وہ جو ہے نا ہاں بالکل وہ عورتیں جمع ہو کر نا اپنے اپنے خامدوں کی خصلتیں بیان کرتے ہیں. میرا خامد ایسا ہے دوسری کہتے ہیں دوسری کہتی ہے میرا ایسا ہے تیسری کہتی ہے میرا ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کمال تشبیہ والی حدیث ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. میں انشاءاللہ نا شیخ زبیر صاحب کی کتاب ہے شمائل ترمذی اس سے آپ کو بھیج دوں گا. جی ٹھیک. اچھا باقی وہ جو سوال تھا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مشبہ بھی کے اندر معنی مشبہ سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہم درود جی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد. کما صلیت. ٹھیک ہے. تو جی. سسٹر زالے نے کہا تھا کہ یہ کاف زائدہ ہے تو اس کی دلیل انہوں نے نہیں دی. کیوں جی سسٹر زالے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ابھی ملی نہیں مجھے. ابھی نہیں آپ ملی نے ہے. پڑھی ہوئی ہے الاصول میں پڑھی ہوئی ہے صفات کے چیپٹر میں پڑھی ہوئی ہے بہت آسان ہے. مطلب مجھے بھی یاد آ رہی پر ذہن سے نہیں ہے بالکل بھی. مطلب اللہ تعالیٰ کی ہاں وہی والی کمثلہ شیء مطلب لیسا کمثلہ شیء والی بات ہے. بالکل پہلے یاد کس نے آ گیا. بتایا؟ میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے عبد المنان بھائی کا جواب بھی صحیح ہے. شیخ مکرم کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا تو انہیں نہیں بولنا چاہیے نا. میں تو نہیں بولتی نا جب ان سے پوچھے.
बस इनको बस बोलने की आदत है, कोई बात, माजरत से मत ख्याल आंदा ख्याल रखूंगा। कोई मसला नहीं। ये उसूली बात है अब्दुल मनान भाई, ठीक है। चलो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ला ये हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो मुश्किल सवाल अब्दुल मनान भाई से पूछेंगे। लैसा कमिस्लिही शै, ये काफ जायदा बराए ताकीद, ये दलील थी, ठीक है। जी जी तो यहाँ जो है ना काफ, ये जायदा नहीं है, क्योंकि तर्जमा हम कर रहे हैं, ए अल्लाह तू दरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर, जैसे दरूद तूने भेजा हजरत इब्राहिम और इब्राहिम उनकी आल अलैहिस्सलाम पर। और उनकी है। तो ये जो तरह का तर्जमा होता है, ये जायदा का होता है या तशबीह का होता है? तशबीह का। जिस तरह तशबीह का होता है। तर्जमा जो है वो हम कर रहे हैं तशबीह वाला। तशबीह वाले तर्जमे पर इतराज ये हो रहा है कि मुशब्बा भी में माना ज्यादा होता है, मुशब्बा में कम होता है, ठीक है। तो जी 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 लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत कम होगी, सैयदना इब्राहिम की फजीलत ज्यादा होगी। पहला जवाब तो ये है कि जुज़वी फजीलत से कुल्ली फजीलत लाजिम नहीं आती। जुज़वी फजीलत से, कुल्ली फजीलत कुली लाजिम नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पर एक चीज अफजल है ना, तो उसका मद्दे मुकाबिल अगर उसके अंदर कोई जुज़वी फजीलत है, तो उससे उसके दूसरे कुल के ऊपर उसकी अफजलियत लाजिम नहीं आती। मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों की किताब में फजीलत के एतबार से कौन सी किताब आगे है? बुखारी। बुखारी। बुखारी इसलिए आगे है क्योंकि बुखारी की शर्तें मुस्लिम से ज़्यादा सख्त हैं, बुखारी के रावी मुस्लिम ज़्यादा सख्त हैं, बुखारी की शुरू तो मुस्लिम की शुरू ज़्यादा सख्त है। बुखारी उस्ताद है, मुस्लिम शागिर्द है। मुस्लिम क्या है? शागिर्द। ठीक है। जबकि मुस्लिम के अंदर कई ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो बुखारी की हदीसों से ज़्यादा कवी हैं, तो क्या इससे मुस्लिम अफजल लाजिम हो जाएगी? नहीं, यानी अफजल अगर ये जुज़वी तो फजीलत भी सिर्फ है है जी तो इससे बुखारी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जो है ना मुतासर नहीं होती। एक बात, ये पहला जी जवाब था। दूसरा जवाब ये था, वो कहते हैं ये काफ तशबीह का है ही नहीं, ये काफ तालील का है। ये काफ क्या है? तालील का। तालील का। ये इब्ने मालिक जो हम अल्फिया पढ़ रहे हैं ना, उसमें जी उन्होंने भी काफ तालील का बताया है। जिस तरह काफ जायदा होता है ना, काफ जी तालील का भी होता है। किसके लिए होता है? तालील। वजह बयान करने तालील की। वो तर्जमा यूं करते हैं, ए अल्लाह तू इब्राहिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, क्योंकि तूने किस पे दरूद भेजा है? हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल औलाद पर। और ए अल्लाह इब्राहिम ने जो दुआएं मक्का के लिए की हैं, मैं वो दुआएं किसके लिए करता हूँ? मदीना के लिए करता हूँ। ए अल्लाह जी जो इब्राहिम ने मक्का के लिए दुआएं मांगी है ना, मैं जी वही में दुआएं किसके लिए मांग रहा हूँ? मदीना के मदीना लिए। में। हाँ। तो आपने चूंकि इब्राहिम पर बड़ी फजील बड़ी जो है ना मतलब दरूद भेजा है, सही है। तो ए जी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसलिए क्या कर। दुरूद भेज। ये शेख इब्न उसैमीन की राय है, ठीक है। मोहम्मद बिन जी सालेह अल उसैमीन, वो कहते हैं सही। तशबीह वाले इतराज से बचने के लिए आप तालील का माना कर लें, ठीक जी है। दूसरा हम्म कौल और अक्सर कौल वो तशबीह का है। वो कहते हैं तशबीह का माना मुराद लेने में कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है जब इतराज होता है। तो वो कहते हैं कि तुम कायदा मुकम्मल बयान नहीं करते, कायदा मुकम्मल बयान नहीं मुकम्मल करते। बस अवकात मुशब्बा बिही में माना मुशब्बा से ज्यादा होता है, ठीक है। जी हम्म बस अवकात दोनों बराबर होते हैं, क्या होते हैं? दोनों बराबर दोनों होते हैं। बराबर। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन, तुम पे रोजा फर्ज किया गया कमा कुतिबा, कमा। जी कुतिबा। तो ये कोई फर्क है दोनों में? उन पर भी उसी तरह नहीं। फर्ज है, तुम पे भी फर्ज है, जी ठीक होगी। अच्छा, दोनों बराबर की ये मिसाल है। अच्छा, बस औकात मुशब्बा बिही में माना कम होता है। माना क्या होता है? कम होता है। कम होता है। जैसे आप देखें, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह। जी मसलु नूरिही, अल्लाह के नूर की मिसाल ताकचे की तरह, किसकी तरह? ताकचे की तरह। जिसके अंदर चिराग है। ताकचे का जी पता है ना, वो जिसके अंदर चिराग रखा जाता है, लालटेन, सही है। जी तो अल्लाह का नूर मुशब्बह है और वो मुशब्बह भी है। तो अल्लाह के नूर में माना मुशब्बह में ज्यादा या मुशब्बह भी में ज्यादा है?
मुशब्बा में मुशब्बा में माना ज्यादा है, ठीक है। जो सिस्टर जाले ने भी मिसाल पेश की थी, माथालु नूरी ही कमिश्कातिन फिया मिसबाह। तो मैंने इसलिए इनसे सवाल किया था क्योंकि इन्होंने सवाल के जवाब सही दे दिए थे, और इन मिसालों में इनके सवाल का जवाब मौजूद था। सिस्टर जाले, हाँ, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा गौर करें, आप जवाब के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। अच्छा, तो इससे ये समझ आती है कि बस अवकात मुशब्बा में माना ज्यादा होता है, मुशब्बा बिही में कम होता है, लेकिन बतौर वजाहत के, बतौर वजाहत पे। वजाहत के कि चने जिस तरह ताकचे की रोशनी होती है समझाने के लिए, क्योंकि सामने के जहन में ताकचे में जो चिराग की रोशनी है वो वाजे है, अल्लाह की रोशनी का तो इल्म नहीं है ना, जी तो इस तरह भी हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि कभी मुशब्बा बिही में माना कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी बराबर होता है। तो ये जब आपके सामने जी, चीज होगी तो ये इतराज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो फिर जाएगा। चौथी चीज ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। पहली जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खसूसी जिक्र है, और दूसरे हिस्से के अंदर सैयदना इब्राहिम और उनकी आल का जिक्र है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहिम की आल में से हैं कि नहीं है? जी हैं, बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खसूसियात हासिल हो गई? दो हो गए। दो हो गई, ठीक है। यानी एक तो अलग से आपका जिक्र आ गया, और दूसरा आल में भी आ गया, ठीक है, जी सही है। हम कहें जी ये जो 4 सेमेस्टर है सबको जो है ना इनाम दे दें, ठीक है, जी, और अब्दुल मन्नान को अलग से खास इनाम तौर दे दें पे दे क्योंकि इन्होंने दें। टॉप किया है। इन्होंने क्या किया? जी, नीचे से। नीचे से क्यों है? चलो आइंदा आगे सबसे पहला नंबर आप ले लीजिए ना, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। आगे ये फिफ्थ जुर मैटर को बता रहे हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं है, उम्मीद करनी चाहिए ना, हिम्मत करनी चाहिए, क्या जी, जी जी। ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कितनी खसूसियात होगी, ठीक है। एक तो जी मतलब एक क्लास की वजह से, और दूसरा खसूसियत की वजह से, दो खसूसियात हासिल। तो जी आपको समझ आ गई है इसकी? जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको लुत्फ की बात बताता हूँ। जब शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो शेख इब्न उसैमीन की कुतुब का कुछ मुताला था, तो ये इश्काल जब पढ़ा तो तालील वाला माना जो है ना वो मुझे पसंद आया, तो मैं काफ़ी अरसा बयान करता रहा। फिर जो है बाई चांस मैंने एक किताब है, फतावा अद्दीनुल खालिस, फतावा अद्दीनुल अब्दुल खालिस। खालिस, ये बड़ा तफसीली फतावा है। अल्लामा अमीनुल्लाह बशावरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो बहुत बड़े आलिम हैं सरहद के, तो इस फतावे के अंदर वो पूरी बहस करते हैं सनद पर, रिजाल पर, ठीक है, फ़िक़्ह पर, तफसीली है। हमारा उर्दू वाला फतावा नहीं है बस मुख्तसर जवाब, नहीं, पूरा इल्मी सही। इसका अंदाज है। जो ये पढ़ लेता है ना तो माशाल्लाह वो वक़्त का बहुत बड़ा आलिम बन सकता है। इस फतावे की सही। खसूसियत ये है कि इसके अंदर इमाम इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, मुहद्दिसीन, शेख अलबानी, इन हज़रात का बहुत सारा इल्म इनमें मौजूद है। और जब शेख फतवा देते हैं ना, नुसूस, कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, आसार सहाबा, माशाल्लाह तसल्ली करवा देते हैं, यानी बिल्कुल बंदे को ना पूरी तरह मुतमईन। तो इस फतावे को देखकर शेख अब्दुर्रहमान ज़िया हफिज़हुल्लाह ताला, जिनका अभी सिस्टर ने नाम लिया फातिमा ने, उन्होंने बकायदा इस फतावे की तारीफ में अरबी में एक खत लिखा है इनको, और उन्होंने वो तीसरी चौथी जिल्द में ना 7 खत वो ऐड किए। तो इस फतावा का मुताला मैंने शुरू किया। उस्ताद इसमें मोहतरम आपने नाम किया ना मोहम्मद अमीनुल्लाह अल बशावरी, इनका उस्ताद मोहतरम एक किताब है अल फवाइद, 2 जिल्दों में उस्ताद मोहतरम, वो बहुत फायदेमंद है, उर्दू में ही लिखी हुई है। वो असल में अरबी में है, उर्दू में नहीं है। अरबी में मेरे पास है वो। आपके पास अरबी में? माशाल्लाह, जी बहुत यानी कीमती तर्जुमा किताब। किया गया है उस्ताद मोहतरम इसका जी, फिर? जी बिल्कुल, तर्जुमा की। वो जो किताब है ना उनकी अल फवाइद, वो दरअसल में इमाम इब्न कय्यम की किताब है बदाइउल फवाइद। क्या है? बदाइउल फवाइद। उससे वो बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। और इस किताब जी में भी ना इब्न कय्यम की कई किताबों के मतलब बड़े बड़े सफ़ात आ गए हैं।
تو وہ کتاب اتنی شاندار ہے نا، الفوائد، اس میں آپ کے جی بہت سارے جسے کہتے ہیں نا دروس بن سکتے ہیں، بہت سارے مضامین بن سکتے ہیں۔ میں نے پیچھے ایک مضمون اسے تیار کرنا چاہا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک نیا موضوع تھا، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، اس کتاب میں مجھے ملا ہے۔ جی، اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں سر جی، میں بہت نے اچھی شروع چیز میں تھوڑی پڑھی ہے ابھی، محترم یہ تو لیکن بڑا بہت اچھا اچھی ٹاپک ہے۔ ہے، پھر آپ نے مکمل کر لیا کہ نہیں؟ ہاں جی، میں کہہ رہی ہوں یہ تو بہت اچھا ٹاپک تھا آپ کا، میں نے کہا تو پھر آپ نے ہاں مکمل کر لیا کہ نہیں؟ جی، میں نے نا اس کو دیکھ لیا، لیکن ابھی اس کی ترتیب رہتی ہے، لگا کے انشاءاللہ نا اس کو 2 قسطوں میں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، تو اس میں نے مضمون دیکھا، یہ والا مجھے مل گیا، تو اس میں انہوں نے تشبیہ والا معنی یہ اس کو راجع قرار دیا تھا، صحیح ہے۔ تو جی الحمدللہ وہ جو پھر شبہ تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک اشکال تھا۔ اور حافظ ابن قیم کی کتاب ہے جلاء الافہام، کون سی؟ جلاء الافہام، افہام، یہ پچھلے سیمسٹر میں ہم نے افہام، ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور اس سے میں نے آپ کو عبارتیں بھی پڑھوائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے نام، وصف، رسول عبارتیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام تھے، درود کی جو بحثیں اصل تھی۔ میں سر جی وہ جو عبارتیں ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ کتاب کا نام نہیں ہوتا نا، اور ہم ماشاءاللہ تردد بھی اتنا نہیں کرتے کہ خود دیکھ لیں کہ یہ کس کتاب کی عبارت ہے۔ کوئی وہ بات کوئی کتابوں کے بات نام نہیں ہیں، ذہن میں کوئی عبارتیں تو بات ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا نا کہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے حصہ بن جاتی ہے۔ جی جی بالکل۔ محترم، میں نے اس کا پرنٹ نکلوا کے رکھا ہوا ہے، جب مجھے عربی پڑھنی ہے جی، سے فون کرتے ہیں۔ کیا میں نے کہہ کہا رہی میں ہیں؟ نے اس بک کا پرنٹ نکلوا کے رکھ لیا ہے، جب مجھے عربی پڑھنی آئے گی تو میں وہ بک پڑھ لوں گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت آپ اچھا۔ پڑھو گی تو آ جائے تو گی، اس کو مطلب تھوڑا یہ تھوڑا شروع کر لو۔ کون سی بک کی بات ہو رہی ہے؟ میں سو گیا تھا۔ جلاء الافہام کی۔ صحیح، اچھا اچھا، یہ والی کتاب جلاء الافہام، یہ جو بات ساری انہوں نے ذکر کی ہے نا، جو بھی میں نے، یہ اس کتاب میں موجود ہے جلاء الافہام میں، یہ انہوں نے یہاں سے نقل کی ہے، علامہ بشاوری صاحب نے جلاء الافہام سے نقل کی۔ تو یہ جو کتابیں علماء لکھتے ہیں نا، ان کے جو مراجع اور مصادر ہوتے ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی شہباز، جی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا اصل کتاب میں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی یہ غلطی ہوگی۔ جی شہباز، تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمیں یہ کتابیں اساتذہ بتاتے تھے نا، تو جی ہمیں شہباز، کچھ یاد رہتی تھی، کچھ بھول جاتی تھی، لیکن جی جب ہم مطلب فیلڈ میں آئے اور ہم نے ان کو دیکھا، پڑھنا شروع کیا، صحیح ہے، پھر تو پھر یاد، آہستہ آہستہ مطلب صلاحیت بہتر ہوئی، ٹھیک جی ہے؟ شہباز، تو صحیح، یہ ہو جاتا ہے جب آپ خود سے دیکھیں گے انشاءاللہ نا، تو جو چیز انسان خود سے دیکھتا ہے وہ یاد رہتی ہے، ایسے ہی شہباز، ٹھیک۔ ہمیں جیسے واضحۃ البلاغہ نام یاد ہو جیسے گیا، وہ خود نوشت ہے نا سر جی، تو اس کا جو انگلش میں لکھا ہے، پتہ القاء نہیں وہ المنن، کس نے لکھا ہے، تو اس کو خود نوشت لکھا ہوا ہے، NOSHT، خود نوشت۔ ہوں، تو اب جو کس نے لکھا پڑھتا ہے اس ہو تو اسے تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ میں نے جب ڈاؤن لوڈ کیا تو اس کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا تھا، خود نوشت۔ تو وہ یہ بلکہ میں نے زالے کو بتانا تھا کہ یہ اگر آپ ٹھیک کر سکتی ہیں تو اس کو کریں، لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، تو ابھی مجھے یاد آیا اس کا۔ تو تو اگر جیسے پڑھ رہا شیخ ہو وہ ہوتا بندہ تو پھر وہ پتہ ہوتا ہے۔ ابقاء المنن بالقاء المحن، یاد ہو ماشاء گیا؟ اللہ، وہ اس میں خود نوشت کا ہی معنی ہوتا ہے اپنی جو زندگی کے حالات۔ جی جی سر جی جی، وہ اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ نوشت نہیں ہے نا، وہ نوشت ہے، میں یہ بات کر رہی ہوں، خود اچھا، نوشت نوشت ہے، ہوتا صحیح۔ ہے جی۔ ہم تو یہی سنتے وہ آ تو رہے ہیں، نوشت نوشت ہے، نوشت۔ نہیں نہیں نہیں، نوشت ہے خود جناب، نوشت ہے اس یہ۔ کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے نا آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ جی آپ نے فیروز اللغات دیکھنی ہے۔ کون سی کتاب دیکھنی ہے؟ فیروز اللغات۔ روز اللغات، فیروز اللغات، ڈکشنری، صحیح ہے۔ میں سر جی تو یہ تو فارسی کا لفظ ہے نا، ہاں، نوشتہ، فارسی، اور صحیح، نوشتہ تو نوشت سے ہے نا، زبان نوشتہ۔ ہے یاد، میں نے تو اپنی بیٹی کا نام نوشتہ رکھا ہوا، اس لیے مجھے تو اس کا اچھی طرح پتا ہے کہ نوشتہ جو ہے وہ اس کا یہ صحیح، تلفظ ہے، تو پھر بھی ماشاء میں اللہ ویسے ماشاء احتیاطاً دوبارہ دیکھ لوں گی۔ ہاں، یہ اس میں کیونکہ یہ نا نوشتہ تحریر یا اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے، جی، یہ پیچھے نوشتہ دیوار بھی ہے، نوشتہ تقدیر بھی ہے، یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، نوشتہ تقدیر، یہ پیچھے جی طریق اسلام پڑھاتے ہوئے یہ لفظ آیا، میں نے نا طلبا کو وہیں سے دکھایا، فیروز اللغات سے۔
جی لیکن ہم نے اس کو نوشتہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کو نوشتہ ہی پڑھا ہے اچھا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ نے چلیے صحیح شیخ جانے کے محترم، لیے ایک لفظ تو آپ نے آپ کی طاہرہ سے سیکھ لیا نا۔ ماشاء ابھی اللہ مجھے بس۔ کنفرم کر لینا نا۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ حضرت منان کی جو رگ ہے نا، یہ پھر دوبارہ بڑا کٹی ہے، بڑا کٹی ہے۔ اچھا جی جزاک اللہ شیخ محترم، ویسے آپ کی سر جی اجازت سے ہم ایک بہت ایک پڑھتے ہیں بات نہیں تو اور ہے، میں نے لکھا تھا، ہاں جی افضالہ کی بات پہلے سن لیتے ہیں۔ میں جی کہہ رہی ہوں وہ خود آپ جان، وہ خود نوشت میں نے لکھا تھا خود ہی۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ تو گھر کا ہی بندہ نکل آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلے کوئی بات نہیں، دیکھیں غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے نا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، میں الزام اس کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہی نکلا ہے۔ چلے کوئی نہیں جی میں سر تو جی یہ کہہ رہی تھی کہ جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو نا، تو آپ نے جی یہ بتانا ہے کہ آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ مطالعہ کی کیا ترتیب بناتے ہیں کہ آپ اس طرح ماشاءاللہ کتابیں پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کو لکھ بھی لیتے ہیں، اور پھر آپ بکس وغیرہ تو وہ تو خیر آپ نے بتایا کہ جب پڑھیں گے تو کتابوں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے، لیکن آپ مطالعہ کی کیا ترتیب بناتے ہیں کہ آپ اتنا وقت نکال لیتے ہیں؟ میرا سب سے زیادہ مطالعہ ان دنوں میں ہوتا ہے جن دنوں میں مجھے نا آپ لوگوں سے فراغت ملتی ہے۔ وہ کچھ دن تو وہ تو ہوتے ہیں سر جی، لیکن اس ہاں میں جی، اتنا تو نہیں پڑھا جا سکتا نا، وہ تو نہیں تھوڑے سے میں دن ہوتے ہیں، اس میں میں تو ہم کافی بھی پڑھ کوشش لیتا ہوں کرتے ہیں۔ الحمدللہ، میں نا اس میں اچھا میرے پاس نا یہ 3 جلدیں ہاں آئی جی، ہیں آپ نے وہ نواب صاحب کے نا۔ لغت میں سے معنی نہیں نا میں نے دیکھنے ہوتے اس لیے۔ جی میں نے وہ بھیجا تھا، تو وہ میں نے تقریباً 3 جلدیں گزاری ہیں، اور میں نے اس پہ نا اپنے وہ نوٹس بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت لگتا ہے نا شیخ محترم، آہستہ وقت تو آہستہ لگتا ہے، وہی اس میں ہے۔ کوئی شک نہیں۔ ہاں تو جی میں آپ کو ماشاء بتاتا ہوں، اللہ۔ میں جو ہے نا بعض دفعہ اس طرح کرتا ہوں کہ گھر میں بتاتا ہی نہیں کہ مجھے چھٹیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ سبحان اللہ، میرے والا صحیح ہے، اسکیم لڑاتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے اچھا، اور مطلب گھر بتائیں تو پھر گھر والے کام لیتے ہیں، کیا خیال ہے ہاں جی جی یا جی، پھر بندہ دماغی کام یہ تو کرتا ہے ہے، یا پھر بندہ ٹائم نہیں پھر ملتا۔ جسمانی شیخ کام کرتا محترم اصول میں نے بھی پکا صحیح کر بات۔ لیا وہ۔ ہے۔ ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو پھر سارے جو ہے نا مجھے یہی کہتے ہیں کہ بس پڑھنا پڑھنا پڑھنا، دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے صحیح بات ہے۔ صحیح۔ یہ تو تو مجھے اپنے پرانا گھر والے کی طرف محاورہ سے نا، سب کو کہتے ہیں۔ گھر ہاں والے صحیح کی ہے۔ طرف سے نا بس اوقات مطلب ہے نا، مطلب میرے گھر والے بہت غصہ کرتے ہیں، میری کتابیں اٹھا کے نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں، صحیح۔ تو صحیح۔ تو دوسری یہ ہے کہ کتابیں مختص کر لیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو علماء کی کتب کے مقدمات ہیں وہ لازمی پڑھتا ہوں، ابن عثیمین ہو، کوئی بھی کتاب ہے نا اس کے شروع میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بڑا عام ہوتا ہے، ہاں جی، تو میں نے کئی خلاصہ جی لکھا ہوا مقدمات پڑھ لی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ موبائل پاس ہے نا، تو اس کے اندر جی مطلب کوئی نہ کوئی کتاب آ جاتی ہے، صحیح، جی تو اس کو ایک جی نظر بندہ دیکھ لیتا ہے، صحیح، جی کہ کچھ سرخیاں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس سے بھی ایک اچھی تیاری ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ اچھے میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میری اچھی گفتگو رہتی ہے، وہ صاحب مطالعہ ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھ جی کے کئی چیزیں وہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکشن ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ ڈسکشن ہو جاتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں یہ بات ادھر ہے، یہ ادھر ہے، صحیح ہے۔ یہ اب تو صحیح۔ مطلب میرا بہت شارٹ مطالعہ ہو گیا، جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت بہت زیادہ مطالعہ، اس وقت کام کوئی اور نہیں تھا۔ تو سر جی ایک طرف سے کتاب شروع کر کے ساری پڑھتے ہیں یا ایسے بیچ بیچ میں سے ٹاپکس پڑھتے ہیں؟ نہیں میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، مطالعہ کے 3 طریقے ہیں، 2 جی طریقے، ایک تو یہ ہے کہ آپ الف سے شروع کریں یا پہ ختم کریں، صحیح ہے، جی یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو نا وقت چاہیے جو کہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، جی ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن سب سے مؤثر مطالعہ یہی ہے، شروع سے آخر تک آپ پڑھیں، اس کے بس آخر میں میں اسی پھر لیے اپنے رہتی ہوں۔ فوائد اپنے نوٹ کر لیں، شروع سے جی آخر تک کتاب کو دیکھیں، صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فہرست دیکھیں، فہرست کی سرخیوں میں جو مضامین آپ کے متعلقہ ہوں، یعنی جو مطالعہ آپ کا موجودہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال جی کے طور پر آپ نے کتاب اٹھائی، اس میں یہ بحث نکل آئی اللہم صلی علی، آپ نے کہا چلو میں فوراً سے دیکھتا ہوں، یہ تو بھی میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جی جی اس بار نے ایک کتاب ایک بحث آپ نے پڑھ لی، پڑھتے پڑھتے آگے کچھ باتیں نظر آ گئی، ان کو دیکھ لیا، دلچسپ لگی وہ پڑھ لی، صحیح، صحیح۔ تو جی یعنی دیکھ لی، ایک اہم کوئی چیز نظر آئی اس کو دیکھ لیا، تو یہ بھی ایک طریقہ، اس سے بھی کتاب کا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جی ایک آپ کے سیمسٹر کی ایک طالبہ تھی،
अभी सेमेस्टर में रह गई हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जी मैंने अपनी किताबें जो है ना वो अलमारी में संभाल के रखी हुई हैं। सही, तो मैंने माशाल्लाह। कहा अच्छी बात है, संभाल के रखी हैं आप, उनको कभी कभी जो है ना खोल के ना उनकी फहरिस्त देख लिया करें। तो उन्होंने सही, फिर फहरिस्त देखी, तो फहरिस्त जब बंदा देखता है तो फिर कुछ ना कुछ पढ़ भी लेता है। ये बात तो तो है। उन्होंने बताया कि ये मुझे इस मशवरे का फायदा हो गया। फहरिस्त फहरिस्त लाजमी देखा करें। फहरिस्त ऐसी जी, चीज है जिससे अंदाजा हो जाता है। सही, सही। तो जी, ये दूसरा तरीका है कि आपको जो चीज़ मतलूब है वहां से आप पढ़ लें उसको, फिर इसमें आप दूसरों को लाजमी बताएं। जी, ठीक है, कोई ना कोई आपका जी। दोस्त हो, कोई ना कोई आपकी डिस्कशन हो जिसको आप बताएं। तो तो ये मतलब इस वो जो तरीके। आपने एक सीरत की बुक सेंड की थी, जिसमें मुख्तलिफ साहबा की वो थी, सीरत के हवाले से वो बुक थी, अभी आपने पिछले मुहर्रम में शुरू में सेंड की थी, तो वो फजाइल मैं कहना साहब। चाहती हूँ उस्ताद, वो बड़ी मुख्तसर है उस्ताद मोहतरम, उसमें यानी सब साहबा की ना यानी जिन साहबा का भी जिक्र किया है, बड़ा मुख्तसर मुख्तसर है। हाँ तो वो कोई सही तवील सनद, कोई किताब की तो सही। वो हाँ सिस्टर जी, फजाइल साहबा थी सही सनद के साथ। हाँ जी, हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ कि कोई मुख्तसर नहीं, कोई ज्यादा नहीं, बड़ी नहीं है जिसमें थोड़ी मुफस्सिर हो, थोड़ी तफसीर हो। वो फिर बड़ी किताबें भी हैं लेकिन उनमें मतलब फिर वो ज़ईफ रिवायतें ये होती हैं, तो तो उन्होंने छांटी हाँ, कर दी है। वही है कि अगर सही सही रिवायतों के साथ मिल जाए हमें, हम्म। अगर कोई है थोड़ी, वो तो बहुत ही मुख्तसर उस्ताद मोहतरम लगती है, 1.5 पेज या 2 पेज में एक एक का बयान किया हुआ उन्होंने। चलो वो पढ़ लेना पहले, फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। और उसमें मुख्तसर है ना, मैंने जिन साहबा का पढ़ना होता है, फिर उसमें वो वफात का तरीका बताया नहीं हुआ कि उनकी वफात कैसे हुई, इस ये तरह। वफात का मसला सनद से ये बड़ा मुश्किल काम है, इसकी तो बिलास हर चीज मतलब ताकीक के साथ तो नहीं होती, उन्होंने इसलिए शार्ट कर दी, कुछ चीजें साबित नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, कोई हुई तो जैसे मैं मैंने बताऊंगा आपको। सैयदना मोहतरम सैयदना अली का पूछना था कि सैयदना अली की जो सी वो कब्र है, वो कहाँ पर है? सैयदना अल्लाह अली ही रजी बेहतर अल्लाह जान। अन्हु की, कूफे में ही है मेरे अल्लाह। ख्याल। यानी अच्छा, तो ये तरीका है दूसरा। तो ये इस जी, पर भी आप अमल, इसमें ये देखना है आपने, आपको जितनी मतलब ज़रूरत है आप उतना मुताला करें, उकताहट का शिकार ना हो। सही। तो जी, सही, इंशाल्लाह मुफीद हो जाएगा, अल्लाह ताला रहमत कर देगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आज लगता है हमने बातें करनी है, मुतफर्रिक लेकिन मज़ामीन पढ़ने हैं। ये भी सर जी बहुत जरूरी है। चलो वो मुताला जो की बात आ गई है मतलब तो आपके फिर दो इसमें ना हम, शागिर्द आ गए हैं फहमुल कुरान के। चले कोई नहीं, चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ सीख के ही जाएंगे वो भी। अच्छा, इसमें फिर हम यहाँ तय कर लेते हैं, चूंकि मुताला की बात हुई है, तो इस जी, हफ्ते का जो मुताला रखें वो कौन जी, सी किताब का रखें। एक तो मेरे जहन में था शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब हयातु शेख इस्लाम इब्न तैमिया, उर्दू में जी, है। जी, उसमें वो जो ठीक है। शेखुल इस्लाम की 5 खूबियां हैं, कितनी खूबियां हैं? जी, 5। 5। 5, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने शेखुल इस्लाम को मुकाम दिया। उनमें से एक खूबी ये थी कि उनके अंदर फिक्री इस्तिकलाल था। फिक्री इस्तिकलाल का माना ये है कि जब उन्हें समझ आ गई बात और वो उन्होंने किताब और सुन्नत से मुदल्लल कर ली थी, फिर उसके बाद वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। जी, ठीक सही, है। जी, 5-6 उन्होंने उनकी सिफात बयान की, तो वो आपने इंशाल्लाह मैं बता दूं। एक ये जी, टॉपिक है। दूसरा जी, टॉपिक है शेखुल इस्लाम और इमाम इब्न जोजी का आपस में इख्तलाफ हुआ है। इब्न जोजी जो थे, सही है, उनके अंदर अल्लाह ताला जी, की सिफात की तावीलात थी। ये 2 टॉपिक हैं। तो हर एक सही। किसी न किसी के बंदे के हम वो लगवा देते हैं। अब जमनान आप कौन सा टॉपिक पसंद करेंगे इनमें से? सो मतलब ये तावीलात वाला। अच्छा, यानी आप इतने जो 5 खूबियां आपने इब्न जोजी वाला बयान करना है, ठीक है। जी इब्न जी तैमी और शेख। इब्न जोजी का आपस में क्या इख्तिलाफ था, ठीक है। सही। ठीक है। सिस्टर जाले आपने 5 सिफात बयान करनी है, ठीक है। शेखुल इस्लाम की 5 खूबियां, 5 औसाफ, ठीक शेख है। मोहतरम, जी।
अभी आपने वो कहा ना तावीलात वाला, तो मेरे ज़हन में सवाल आता है कि वो जो आपने कल कहा था ना अबू हसन अल अशरी की तरफ निस्बत है, तो जो तावीलात यानी जो करते हैं अल्लाह ताला की सिफात में, तो क्या जो हर अशरी होता है वो इस तरह होता है, मतलब वो अबू मूसा अल अशरी जो थे वो भी इस तरह थे? उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी, तब तक उनका मजहब फैल चुका था। अबुल अबू हसन अशरी, अबुल हसन अशरी जो थे ना, वो सात सिफात की को हकीकी मानते थे, बाकी में तावील कर दी, चेंज कर दिया उन्होंने बाद नहीं, में उनको। अबू मूसा अल अशरी। अबू मूसा अशरी तो सहाबी थे ना, वो तो सहाबी जी थे, हाँ जी। वो तो हाँ, बहुत ये पहले तो थे। मैं पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं, वो तो सहाबी थे। वो ये तो फिर अशरी बाद अशरी का क्यों बन, है मतलब? ये कबीला था अशरी। कबीला अच्छा। होता है ना, कबाइल होते हैं, खानदान होते हैं, इलाके जैसे होते हैं। जिस तरह कुरैश। कल आपने कुरैशी पढ़ा है, स्यूती पढ़ा है, सही है, बूगी पढ़ा है, तिरमिजी पढ़ा है, सही, अस्कलानी पढ़ा है। ये कबाइल की तरफ निस्बत होती है, इलाकों की तरफ निस्बत होती है। तो ये एक कबीला चला आ रहा है, सही है, शुरू से अशारी क्या चला आ रहा है। अशरी। हम्म, अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह मजीद मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, और उसके वाले से इंशाल्लाह फिर डिस्कशन भी हो जाएगी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि वो जो आज मैंने आपको पेजेस भेजे थे, हुकूक सहाबती अलल उम्मती, जी सहाबा इकराम के 10 हुकूक, ये बहुत शानदार रिसाला है। गोया कि ये अगर आप इसका तर्जमा कर लेंगे तो ये हमारी सहाबा के साथ एक मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी, एक मोहब्बत का इजहार हो जाएगा सहाबा करम के साथ। और इसको कोई हम भी जब, करेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, कोई भी चीज़ है ना, अगर उसको इंसान इखलास से करेगा तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। खासकर जब आपने हदीस का दिफा करना हो, सहाबा का दिफा करना हो, दीन के शायर का दिफा करना हो, तो आप लोग जो है ना पूरी नीयत के साथ किया करें, अल्लाह फिर उसको बड़ा मुबारक बना देता है। अल्लाह ताला इखलास देखते हैं, ठीक है, ये नहीं देखते कि जी बंदा कितना बड़ा आलिम है या उसके पास नॉलेज है। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे ना, इतने बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन इखलास इतना था, और अल्लाह ताला ने उनके इखलास को इतना कबूल किया कि अल्लाह ने उनकी दावत को मौसर बना दी। सही है, मुल्क तक बदल जी गए, हुक्मरान बदल गए। बड़ी बात होती है एक इनकलाब की। जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ये हमारा एक हिस्सा शामिल हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप गाहे बगाए कुछ लिखें भी सही, ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगें। बेशक 5 लाइनें 6 लाइनें, ये वक्त की आम ज़रूरत है, सही, कि इंसान जो है बोल नहीं सकता, लेकिन कलम की धार से बहुत सारी मतलब गुमराहियों का रद्द कर सकता है। और लोग पढ़ते भी हैं, ये नहीं कि लोग नहीं पढ़ते, जी पढ़ा लिखा माशरा है, लोग देखते हैं, लोग उस फिक्र को मतलब उस पर गौर करते हैं, इतराज करते हैं, ठीक है, लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन पढ़ने वाले भी हैं, जी, पढ़ते भी हैं लोग सर जी। या लोग पढ़ते भी हैं। तो अगर आपकी तहरीर अच्छी और मयारी होगी तो लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे, आगे फैलाएंगे उसको। आपके लिए वो सदका जारिया होगा, आपके वालिदैन के लिए, आपके असाज़ा के लिए। तो चूंकि मतलब है कि दो सूरतें हैं, या तो इंसान जो है पढ़ के आगे पढ़ाने लग जाए, सही, जी फिर फायदा है। आप लोगों के पास आगे मयादीन हो, मतलब इधर से पढ़ा, आगे पढ़ाया, तो आप कामयाब हैं। या आगे कोई इदारा है, या मतलब है कि असल तो ये होना चाहिए। अगर आप योग ये नहीं कर सकते तो फिर आपका जो हल्का हबाब है उस तक आप इस दीन को पहुंचाएं। अगर वो भी नहीं है तो फिर कम से कम आप जरूर लिखें। क्या ख्याल है? जी जी ये बिल्कुल आपका सही एक बात। तारुफ है, ये आपकी एक पहचान है, ये आपका सदका इंशाल्लाह जारिया है, ठीक है, ये आपकी खैर है, जिसका अल्लाह ताला ने मरने के बाद भी आपको सिला देना है। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। लिखें। बस औकात इंसान झिझकता है कि मैं क्या लिखूं, ठीक है, या जी मतलब है कि मैं क्या, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। ये बात याद रखिए, सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर अल्लाह ताला ने आपको क्यों भेजा है? सही। बिल्कुल।
اب مثال کے طور پر ہم جب بھی کوئی مضمون لکھتے ہیں نا تو اس پہ پہلے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم کا مضمون ایک خاص دائرے میں ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مضمون ہمارے حلقہ احباب میں زیادہ اس کو دیکھا جائے گا بنسبت اس عالم کے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. عالم کا ایک اپنا مزاج ہے. آپ بالکل. ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، قوت بیان، جی تحریر کا، سمجھانے کا انداز، سلیقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، جی اب کلاس کا مزاج اور ہے، کتاب کا مزاج اور ہے، تحریر کا مزاج اور اور ہے، صحیح ہے، مطلب جی کہ مختلف اسالیب ہے. تو ہر بعد میں آنے والا پہلے والے سے استفادہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ پہلے والے نے لکھ دیا، نہیں، وہ جو لکھتا ہے اس سے پہلے والے کو اجر مل جاتا ہے، آگے مزید وہ اس میں چینج کر دیتا ہے یا انداز، کیونکہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں، صحیح ہے، طباعیں جی بدلتی ہیں، صحیح، لیکن بہرحال علم کی ضرورت ہر وقت ہی رہتی ہے. جی بالکل. پتہ نہیں آپ یہ عبد المنان جو ہے وہ میری باتوں کو سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ تم سیریس سو کو نہ لینا گئے ہوئے تجربہ تو نہیں پھر کرتا. تو سیریس لے رہے ہیں الجیری سر بات جی. نہیں کرتا رہتا ہوں. اب میں اٹھ گیا ہوں. صحیح، صحیح ہے، وہ بس ٹھیک ہے. کبھی آفس میں کبھی کوئی تھوڑی سی اچھی بحث ہو جائے تو واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ ماشاء یہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست ایک بندے کے ساتھ بحث کی ہے. اس نے پوچھ لیا کہ دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب ہیں، پڑھے لکھے لکھتے ہیں، صحیح ہے، تو اس نے جی سوال کر دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ جو صحیح. صراط مستقیم ہے، ہم تو صراط مستقیم پر ہی ہیں، تو پھر بار بار ہمیں اس کی جو ہے مطلب مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صحیح. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم تو صراط مستقیم پر ہی ہیں. ہاں، تو پھر یہ صراط مستقیم کا بار بار سوال کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ماشاء نماز میں؟ تو انہوں صحیح. نے پھر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ان کو نا سمجھایا. وہ غالباً ماشاء. بریلوی تھے، لیکن اہل اچھا القادری کا اچھا. تعارف رکھتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے، اصل لیکن کمال تو یہ کیا سر جی. تو انہوں نے بتایا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک راہ دکھانا ہے، ایک توفیق دینا ہے، صحیح ہے. تو جی پھر ماشاءاللہ تفسیر کو تعارض بہترین طریقے سے انہوں نے، مطلب تعارض جو ہے نا انہوں نے تعارض حل کیا. تعارض انک لا ماشاء تہدی من احببت، صحیح ہے، ولکن ماشاء. اللہ یہدی. وہ یہ جو آپ مطلب کے بڑا نوٹس پتہ یاد تھا مجھے. نوٹس انہوں نے جو پڑھے ہوئے تھے نا آپ کے، جی جی صحیح ہے، جی. ٹھیک، بات آ گئی ہے لکھنے کی. رمضان بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس سے بات ہے. مطلب میں نے ان سے نوٹس نہیں یہ والے پڑھے صحیح پوچھے تو. صحیح. تو یہ تعارض کی بات تو حل کیا کہ نہیں کی؟ بالکل کیا الحمدللہ. ہاں، تو اس میں یہ بھی مثال دی تھی میں نے، صحیح ہے، جی کہ اللہ کے بالکل جی. رسول ادھر. تو اب ماشاءاللہ یہ لکھنے کا کتنا فائدہ ہوگا، صدقہ جاریہ، ان یہ کو بھی بات ثواب صحیح ہے. ملے، صحیح ہے، ان بالکل کو بھی بالکل سسٹر کو سہمت بھی ہوں. ثواب ملے. ایسا تو ہی ہے ایسا ہی. یہ فائدہ ہے. تو جی بحث سر جی کرنا یہ اچھے انداز میں، شبہ کو دور کرنا. ہاں جی. قدرتی بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہوتی ہے، کچھ میں بولنے کی، سمجھانے کی، کچھ میں، اور کچھ میں جو ہے نا وہ جیسے پڑھانا بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں وہ. تو ظالم ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہے. یہ تھوڑا سا اس پہ توجہ دینا تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا لکھتی ہے. اور عبد ماشاء اللہ. المنان بھائی سمجھاتے بہت اچھے ہیں. اور مجھے اگر موقع ملا نا میں انشاءاللہ پڑھا بہت اچھا لوں گی. میں پہلے پڑھاتی رہی ہوں تو میں کہتے تھے میرے اسٹوڈنٹ کیا اچھا پڑھا لیتی. تو ماشاء اللہ. آگے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جی. نہیں، تو بہت انشاءاللہ نہیں، ہم ماشاء کچھ اللہ، نہ کچھ ضرور جو ہم آپ سے لے رہے ہیں نا اس کو ہم انشاءاللہ آگے ضرور کنوے کریں گے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جی برکت دے. انشاءاللہ کیا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ آمین یا رب. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ آپ میں پڑھانے کی صلاحیت بھی موجود ہے ماشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کا سبق آپ سب لوگوں کا سنتا رہتا ہوں، سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کا میں دیکھتا رہتا ہوں، صحیح ہے. تو جی الحمدللہ یعنی بہت اچھا طریقہ ہے آپ الحمدللہ. سب لوگوں کا، کہ آپ سمجھتے بھی بہت اچھے طریقے سے اور سمجھاتے بھی بہت اچھے طریقے سے. میں صرف ایک زائد چیز ہے وہ ہے لکھنا، اس حوالے جی سے گائیڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جی پڑھانے کا اس پر بھی ہم ماشاءاللہ آپ، کام کریں گے انشاءاللہ سر. جی، تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، صحیح جی ہے. تو انشاءاللہ. میرا ایک اصول ہے جو میں اکثر اپنے جو طلبہ ہیں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ خوبیوں کو حاصل کیجیے، جتنی زیادہ خوبیاں آپ میں ہوں گی آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت اتنی زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی بنے گی. آپ نے جی خود کو بالکل. قیمتی بنانا ہے. قیمتی کیسے بنانا ہے؟ آپ خوبیاں بڑھائیے، صحیح ہے،
ایک خوبی جی پیدا کی، پھر دوسری، پھر تیسری. صحیح ہے. وہ جی ایک عالم کا جملہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سب لوگ نا وہ کام کرتے ہیں جو سارے لوگ کرتے ہیں. ایم اے اسلامیات سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. جی ایم اے عربی کوئی نہیں کرتا، وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح تو آپ وہ کام کریں جو مطلب ہے کہ سب سے اچھا ہو، کسی کو نہ آتا ہو. صحیح. یا مشکل کام ہو، ٹھیک ہے، یا وہ چند لوگ کریں. صحیح. تو جی بہرحال انسان انسان جو ہے نا، انسان جو ہے اس کا جو میرٹ بنتا ہے نا، وہ اس کی خوبیوں سے بنتا ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ انسان نام ہی صفات کا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل جتنی صفات اچھی ہوں گی اتنی آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت وہ مطلب زبردست ہوگی. اور اسی پر پھر آگے مطلب ہے کہ مطلب انسان کی کامیابی کا بھی دار و مدار ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں جی کی مدد فرمائے. صحیح ہے. آمین ثم اور آمین. اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرمائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں نے ایک سوال کرنا ہے، موضوع سے ہٹ گئی ہے یہ قسم، مطلب اس کا کفارہ وغیرہ. میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، شاید آپ بزی تھے یا نہیں دیکھ سکے ہوں گے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا، فیملی کا کوئی ایشو تھا، تو پھر اس سے ہو جاتا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت وہ کام، تو اس کے کفارہ کیا ہوگا قسم کا؟ اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم ہے. جی جی. اچھا، پھر جو ہے مطلب ہے کہ اس نے وہ قسم توڑ دی، تو اس کی اس سے ہو قرآن و گیا. مجید کے ہاں اس سے وہ توڑ دی اس نے. تو اس کا یہی ہے فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین، وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے. ٹھیک ہے. یا گردن ہم، آزاد کرے. اگر یہ نہیں آج کر کے سکتا لحاظ سے تو پھر یہ 10 مساکین کا راشن کھانا کھلا دے. کوئی چیز کوئی کھانا بنا لے نا کوئی، تو 10 کو کھلا دے، مدرسہ میں دے دے یا مطلب رشتہ داروں میں دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہو جائے گا. کھانا سب سے بہتر ہے. اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ ایک غلام آزاد؟ نہیں، یہ جو ہے نا ترتیب سے ہیں: 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، صحیح، یا گردن آزاد جی. کرنا. ٹھیک ہے. یا کپڑے پہنانا. ہاں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آزاد کا آج کے دور میں پھر کیا 3 دن کے روزے رکھنے. صحیح ہے. اچھا 3 دن کے ان روزے. سب میں سے ایک کرنا ہے؟ ایک کرنا ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر. اچھا چلیے جی، پھر یہ پڑھ لیتے ہیں. اب ایک بات سر جی، اور اب اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں. جی ایک بات یہ نا، یہ سب بہن بھائی جتنے بھی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ پورے 5 بجے آ جایا کریں، یہ لیٹ نہ ہوا کریں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب آتے ہیں نا آپ پڑھانا شروع کر دیا کریں. جو لیٹ ہو نا وہ خود اس کا نقصان ہو تو وہ پیچھے یوٹیوب سے سنیں گے، جہاں سے بھی مرضی سنیں. آپ اپنے ٹھیک ہوگا، جب آپ آتے ہیں آپ کیوں ویٹ کریں ان کا؟ ٹھیک ہوگا. ویٹ تو ہمیں کرنا چاہیے، آپ کو تو نہیں. تو صحیح. یہ میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ بس آپ آئیں نا، آپ شروع کر دیں، چاہے ایک ہی اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، تاکہ جو ہم آتے ہیں لیٹ تو ہمیں احساس تو ہو کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں ٹائم پہ آنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. اور یہ بات پورے بالکل صحیح ہے. 7 بجے کلاس جی کلوز کر دیں. ہاں بالکل. اور انشاءاللہ 7 بجے ہم کلاس جو ہے نا کلوز کر دیں گے، اور 5 بجے ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے. صحیح ہے. انشاءاللہ. جی اور جی کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں بالکل جی بالکل. انشاءاللہ یہ بہت اچھا رول ہے. انشاءاللہ اس ٹائم نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اگر ہم تاخیر کریں گے تو اس طرح پھر وقت کا حرج ہوگا. جی بالکل. بارک اللہ فیکم. اچھا یہ تشبیہ جو ہے نا، پہلے ہم اس کے قواعد پڑھ لیتے ہیں. التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات. تشبیہ مرسل وہ ہے جس میں کیا مذکور ہو؟ ادات. ادات ادات سے مراد مذکور جو کاف اور یہ کاف کا انا، انا مثل. اور شاباش. حروف تشبیہ یعنی ادات تشبیہ کا جی انا، مثل، نحو. جی التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادا. الٹ بالکل، جس میں حرف تشبیہ محذوف ہو، جس میں مذکور ہو وہ مرسل. ٹھیک ہے. جی اور جی جس میں محذوف ہو وہ محذوف مؤکد. 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 التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ شبہ، شبہی، جس سے وجہ شبہ محذوف ہو وہ ہے مجمل. ٹھیک ہے. اور جس جی میں وجہ شبہ مذکور ہو وہ ہے
मुफस्सिल मुफस्सल मुफस्सल, और इसमें दोनों चीजें हज़फ हो, वो बलीग है, तशबीह बलीग बलीग। मुरसल में क्या है, कलिमा तशबीह मज़कूर मज़कूर होगा। मुअक्कद में क्या है, रूफ तशबीह हज़फ होगा महज़ूफ हज़फ होगा। मुजमल वजह शिबा वजह तशबीह महज़ूफ होगी, महज़ूफ होगी और मुफस्सल, वजह वजह तशबीह तशबीह मज़कूर मज़कूर होगी हाँ, वजह मुफस्सल में शिबह तो हमें मज़कूर समझ आ होगी। रही है, तफसीली होगी यानी मज़कूर जी होगी वजह शिबा। मुजमल का माना जी जिसमें जिक्र ना हो, इजमाल हो, ये जी लफ्ज़ तो बड़े वाज़ेह हैं, ये थोड़े से उल्ट से इस्तेमाल हैं। मुरसल में मज़कूर हो, मुरसल छोड़ी हुई यानी जिक्र की हुई, मुरसल का माना छोड़ी हुई यानी जिक्र की हुई, और मुअक्कद का माना हज़फ की हुई। ठीक है, यहाँ पर जी ये आसान है ना, इंशाल्लाह मुश्किल तो नहीं। शेख जी ये मुअक्कद इंशाल्लाह। का लफ्जी माना क्या होता है? ताकीद लफ्जी माना तो होता है ताकीद, लेकिन ये जो इस्तिलाहात होती है ना, इस्तिलाहात, इनके मानी हर उर्फ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सही। जैसे आपने बताया जिस तरह हमने लुगत हकीकत शरइया लुगविया उर्फिया की मिसालें पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। एक जी बंदा कहता है कि अगर मैंने गोश्त खा लिया और मेरी बीवी को तलाक, सही, और उसने जी जी मछली खा तड़ाक ली, उसने क्या खा ली, जी मछली खा ली तो उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि उर्फ के अंदर मछली को गोश्त नहीं कहते, ये नहीं बाकी जो कहते गोश्त की किस्में हैं, ठीक है, वो जी गोश्त सुबह मुराद है। ठीक, जी आपको शुगर की बात बताऊं, जी जी एक जगह पर ना दावत थी, कुरान मजीद बच्चों का मुकम्मल हो, 4 हुफ्फाज थे, हाफिज हुए माशाल्लाह ना, हमारे इदारे सही के अंदर। माशा ठीक है, जी तो वो जो 2-3 कारी साहब थे ना, उन्होंने बताया कि दावत है तो आप लोगों ने ना जाना है। ठीक, सही जी तो आपको पता है खाने पीने के साथ ना, मतलब है कि तलबा का और उलमा का काफी शगफ होता है, क्या जी ख्याल है? जी वैसे भी ऐसी बिल्कुल ख्याल खाना पीना माशा वैसे भी जिंदगी की एक रौनक है, खाना निकाल दे तो जिंदगी की रौनक आधी तो वैसे खत्म हो जाती, क्या ख्याल है? जी ऐसी तो वो उनको ना किसी खास तालिब इल्म ने खबर दी कि उस्ताद जी ऊपर ना आज दावत में ना खीर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खीर तो वो सारे उन्होंने खुश होकर, बाकी जो उनके जो थे, हम उनके जो कोलीग थे उनको बता दिया कि जनाब मेरे पास बड़ी पक्की खबर है, ऊपर जो है ना खीर बनी हुई है। सही है, अच्छा तो वो सारे खुश हो गए। अब वहां गए तो उन्होंने ना प्लेट के अंदर 4-4 लड्डू रख दिए। अच्छा ये सही तो अब वो उनके चेहरे की तरफ देखें कि भाई ये खीर किधर गई। पक्की हाँ खबर किधर पक्की गई। हाँ, वो खीर, वो दो दो जो उन्होंने जामन खा लिए, तो ऊपर से ना दूध सोडा लेकर वो आ गए। सही, तो वो सारे कहने लगे कि ये दूध सोडा और मिठाई का आपस में क्या ताल्लुक है। सही सही, बाद में उनको ना फिर सब ने पकड़ लिया, तो उन्होंने आगे से पता क्या तावील की, कहते हैं क्या हम्म ये जो दूध होता है, ये जो खीर होती है ना, सही है, हम्म तो जी जी ये जो जुबान होती है ना, कौन सी, ये जो मुल्तान वाली कौन सी जुबान है, सुरैकी, मुल्तानी सराय सराइकी जी हाँ सराइकी सुरैकी, कहते हैं उसमें ना दूध को खीर कहते हैं, दूध को जी क्या कहते हैं? सरायकी में दूध को खीर कहते हैं सही कहा उन्होंने। सुभान अल्लाह। ये तो आज हमें अच्छा वो पता लगा बताने वाला सरायकी था। हाँ नहीं दूध को हाँ जी, खीर कहते हैं ये जी सरायकी जी। लोग जो हैं। तो हम तो पंजाबी हैं लेकिन अब जब सरायकी खीर कहते हैं। वो सारे पहले गुस्सा में थे और फिर गुस्से में आ गए, कहते हैं ये देखो, सही है। इसने सही हमारे साथ तो मजाक किया यहाँ इस्तिलाह है नासिर भाई, यहाँ इस्तिलाह है मौक़द की, ये वो नहव वाला मौक़द नहीं है जिसकी ताकीद होती है, ये इस्तिलाह सही है। सही है, तो ये आपने सही जुबानी याद कर लेना। जैसे इलाका सही। हम्म। फिक में था। अक़साम तशबीह, अना कल माई इन रज़ीतु सफ़ाअन, अना कल माई, शायर कहता है मैं किसकी तरह हूँ, पानी पानी की की पानी की तरह। तरह अगर मैं राजी हो जाऊं तो मैं साफ पानी की तरह हूँ। कल माई, ये माई से सफ़ान, माई से क्या बन जाएगा? सर जी मैंने समझा अगर मैं राजी हो जाऊँ साफ सुथरा रहने पर तो अच्छा, तो सफाया था ना आगे। हम्म, रजी तो अगर मैं ये राजी हो जाऊँ मतलब ये सफाया सफाई शिफ्ट हो था। जाएगी ना इसकी सिफत नहीं है ये इसकी ना,
تمیز ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ میں کل پانی کی طرح ہوں صفائی کے لحاظ سے، یا ہاں میں پانی کی مانند ہوں صفائی میں. ان رضی تو اگر میں راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں، اگر میں صحیح چلوں نا تو میں تو پھر پانی کی طرح صاف اور شفاف ہوں. وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، اور جب میں ناراض ہو جاؤں نا تو پھر میں شعلے کی طرح ہوں. میں کس کی طرح ہوں؟ شعلہ بن جاتا ہوں. یعنی میں خوش ہوں تو میں پانی کی طرح ہوں، صاف پانی کی طرح، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو میں شعلے کی طرح ہوں. ایسے ہوئی ہے مثال؟ بالکل بالکل، یعنی وہ اپنی رضامندی کو تشبیہ دے رہا ہے. جی. کس کی طرح؟ پانی کی طرح. پانی کی طرح، کہ جس طرح پانی صاف ہوتا ہے تو میں جب راضی ہوتا ہوں تو میں بھی بالکل صاف شفاف. یعنی اگر یوں سمجھ لوں کہ دوستوں کا دوست ہوں اور دشمنوں کا دشمن ہوں. دشمن. تو یہ جملہ ہماری پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں نا پچھلے دنوں میں ایک جھگڑا سلگانے گیا، دو میاں بیوی آپس میں نا لڑ پڑے. صحیح ہے جی. یہ بھی بڑی جاہلیت ہے. مطلب ہے کہ حقوق العباد کا لوگ خیال نہیں کرتے. میاں کو بیوی کے حقوق کا علم نہیں، بیوی کو میاں کے حقوق کا علم نہیں. یہ تو بہت ہے یہاں سر جی. بہت ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت پریشانی جی بہت زیادہ. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے گھر کو برباد کرے. حدیث کے بھی الفاظ ہیں، شیطان بلاتا ہے تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا. کچھ نہیں کیا. تو کیا کیا؟ ایک آتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے میاں بیوی میں جدا. وہ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، کہتا ہے تو نے اصل کام کیا. تو بڑی پریشانی ہے. صحیح ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، بیوی کو میاں کا علم نہیں. صحیح ہے، میاں کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے اس سے لوگ ہٹے ہوئے. جی صحیح. اور اوپر سے یہ جو موبائل ہیں ان کا نقصان اتنا زیادہ ہے. صحیح. جی. اچھا، تو وہ میں سمجھا کے تو وہ آگے سے میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو پورا خرچہ دیتا ہوں، تو میں اگر اچھا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں، اور اگر میں برا بن گیا تو میں بہت برا بن جاؤں. بہت برا ہوں. بالکل. میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے خاوند، آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. صحیح ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو کون سا آپ احسان کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کو آپ خرچہ دے رہے ہیں، یا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا، وہ مطلب آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئیے. صحیح ہے. تو یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اچھا بن جاؤں اچھا ہوں، میں برا بن جاؤں؟ یہ سمجھداری تو نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حالت ہے لوگوں کی. تو شاعر بھی نا اپنی تعریف کر رہا ہے اور بڑے ترنگ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے دیکھ کر جو ہے نا لڑائی کرنا. صحیح. ہاں، اچھا ہوں تو بہت بہت زیادہ اچھا ہوں، اور اگر برا ہوں تو پھر برائی میں بھی میرا کوئی ثانی نہیں ہے. سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما و ارہابا. ہم چلے تاریک رات میں. بہیمن لیلن کی صفت ہے تاریک، انتہائی تاریک رات. گویا کہ وہ تاریک رات ڈرانے میں اور اندھیرے پن میں کس کی طرح؟ باہر کی طرح، سمندر کی طرح. البحر، یہ دیکھیں کتنی انہوں نے مطلب تشبیہ دی ہے. سمندر کی واقعی جو گہرائی ہے نا، اور سمندر کی جو اندھیرا ہے. صحیح. اگر اس کو رات کو امیجن کریں تو واقعی بہت خوفناک ہے. واقعی بہت زیادہ واقعی بہت زیادہ. صحیح ہے. یہ پیچھے جو واقعہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جو چھوٹی سی وہ کشتی لے کر گئے تھے آپ دوست، ٹائٹین. جی وہ سلیمان نہیں، وہ ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے. ہاں، 1.5 کروڑ کا لگا کے 2 کروڑ 1.5 کروڑ لگا کے، اور وہ جو ہے مطلب کہ پیروں میں جا کے اور اتنی نیچے جا کر، اللہ تعالیٰ معاف کریں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے شوق بھی تو عجیب ہیں سر جی. شوق بھی اتنا پیسہ لگا کے تو اتنے فضول شوق کے لیے اللہ کی، یعنی مطلب ایک جو عذاب کا شکار ہوا ہے ایک مطلب جہاز. جی بالکل. بہت اس کو دیکھنے جا رہے تھے تو اس میں جو لوگوں نے لکھا ہے تو اس میں یہ کہ سمندر کی جو گہرائی ہے اور جو پانی کی جو تیزی ہے اور اس کے اندر جو تاریکی ہے. جی. اللہ، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، فنادا فی الظلمات. سیدنا یونس نے ظلمات میں پکارا. تو ایک تو مطلب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. جی. کیا خیال ہے؟ پانی کا اندھیرا. صحیح. تو کئی اندھیرے تھے. اچھا جی. ان اندھیروں کو تو قرآن پاک میں ایک اور مثال میں بھی بیان کیا ہے نا.
हाँ वो माशाल्लाह, पढ़े हुआ है। मौज पर मौज और उसमें फिर अंधेरे, और कोई माशाल्लाह, अगर पानी से हाँ, हाथ क्या निकाले बात, तो वो क्या बात उसे है, अपना माशाल्लाह हाथ ना माशाल्लाह। सुझाई दे। वो ज़ुलुमातुन बड़ी प्यारी बादुहा वो मिसाल है। फौक़ बाद, जी तीन ज़ुलुमातुन, पर्दे। फौक़ ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन हाँ, मिन ये फ़ौक़िही। वाला हाँ माशाल्लाह, ये बिल्कुल। देखें जी, कुरान याद है माशाल्लाह। जी फौक़ ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब, ज़ुलुमातुन सहाब। बादुहा फौक़। यहाँ पर इमाम ने क़य्यम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वो कहते हैं कि ये जो अहले बिदअत है ना, जी सही है, ये इल्म कलाम पढ़ पढ़ के, फलसफा पढ़ पढ़ के इनकी हालत ऐसे बन चुकी है ना, ज़ुलुमातुन बादुहा फौक़ बाद। सही बात। और ये कुरान मजीद में जहाँ भी ताबीर है ना जुल्मात की, आपको पता है गुमराहियाँ मुराद है। और जी जहाँ ये नूर की जमा में ही ताबीर है, आती है, हाँ बिल्कुल। जमा में आती है, और नूर की जी जो ताबीर है उससे वो मुराद क्या वाहिद है, में। वो हक वो में और वो एक है। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। तीसरा शेर, फ़कअन्ना लज़्ज़त सौती। अच्छा, ये जो पहला शेर था, अना कल माई, इसमें हरूफ तशबीह मज़कूर है कि नहीं? मज़कूर है, काफ। तो ये जी जिसमें हरफ वाह। तशबीह मज़कूर हो उसको क्या कहते हैं? क्या था वो, मुरसल। मुरसल। मुरसल, मुरसल। जी अच्छा, और जिसमें महजूफ हो उसको तो वो मुअक्कद। मुअक्कद, मुअक्कद। उसको मुअक्कद मुअ- कहते हैं। ठीक, मुअक्कद कहते हैं, मुअक्कद क्या कहते हैं? मुअक्कद। मुअक्कद कहते हैं। तो ये दूसरी में मौजूद है या महजूफ है? दूसरी में तो दूसरी में महजूफ है। महज़ूफ है कान्ना बिल्कुल। हो मौजूद है सर जी। मौजूद है, ठीक हाँ हो जी। गया। तीसरी जी में भी फका अन्ना मौजूद है, फका जी अन्ना लज़्ज़त सौती, लेकिन दूसरी में, हाँ ठीक है, फका अन्ना लज़्ज़त सौती ही व दबीबा, गोया के उसकी आवाज की लज्जत और उसका सिरायत करना, उसका सिरायत करना। सिरायत, दब्बा यदिबु दबीबन का मान होता है रेंगना। ये जो क्या होती है, चींटी होती दाबा। है जो, हाँ दाबा रेंगती इसी है जो, से है। हाँ दाबतुल इसी अर्द। से, दाब्बतुल अर्द, रेंगना। गोया के उसके उसकी आवाज की लज्जत और उसका सिरायत करना ऐसे है, सिनतुन नोम की तरह है, ऊँग की तरह, किसकी तरह? ऊँग की तरह। तमश्शा, जो सिरायत कर जाती है, चली जाती है, जो क्या करती है, सिरायत कर सिरायत जाती कर है। जाती है, फी चली जाती है। किस चीज में? फी मफासिल नुआसी, मफासिल का मफासिल माना नस, जोड़े, ऊँगने वाले के जोड़ों में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊँगने फी वालों के मफासिल का क्या मतलब सर? जोड़, जोड़, जोड़। और हाँ नुअस ऊँगने वाले कहते हैं, ऊँगने। हाँ जो गाने गाने वाले की जो आवाज की लज्जत और उसका जो असर है ना, सही है, हम्म। वो एक ऊँग की तरह है। जो ऊँग सोने वाले के रगो रेशे में दौड़ जाती है, क्या हो जाती है? जैसे ये भी बड़ी अच्छी मिसाल है सर जी। बंदे को ऊँग आ जाती है तो उसके जोड़ भी ढीले पड़ जाते हैं ना, वो सारे का सारा बिल्कुल, जिस्म उसका ढीला पड़ जाता है। जबरदस्त। उस इसका मतलब हर चीज में असर आ जाता है उसका। अच्छा, ये अब देखिए हम बिल्कुल, अब्दुल मन्नान भाई को पहले नींद आ रही थी, ऊपर से ऊँगने की बातें होने लग गई। दुमनान भाई, हाँ पीरम पीने। हाँ हो रही इधर आ दे। बहुत अच्छी, ऐसा बतौर आपने मेरे साथ 14 अच्छा जी, वकान लज़्ज़तुल सौत जी दोबारा, दबीब। फका अन्ना लज़्ज़त सौती, बस गोया के उस गाने वाले की आवाज की लज्जत, व दबीबहा और उसका असर, सिनतुन एक ऊँग की तरह, उस ऊँग की तरह, उस ऊँग की तरह, ऊँग की तमश्शा तरह। जो दौड़ ये पड़ती मशा है, यमशी है ना सर शेख? मशा तमश यमशी बाब से तफाउल है ये, तमश्शा तफा जो तमश। जो दौड़ पड़ती है, दौड़ जाती है, फी मफासिल नुआसी, ऊँगने वाले के जोड़ों में, ऊँगने वालों के रग में, ठीक है। जी शायर ने गोया कि इस शेर में किसको किसके साथ तशबीह दी है? गाने वाले की आवाज को तशबीह दी है किसके साथ? ऊँग की तरह। कि जब ऊँग। इंसान को ऊँग आती है ना, आपको पता है, तो वो नींद की वादियों में खो जाता है। क्या ख्याल, ऐसे है कि नुअस नहीं? का क्या बताया था शेख? फी ऊँगने वाला, नाइस ऊँगने की वाला जम है, इसम फाइल है।
हाँ, नाइस की जमा है नुआस, ऊँगने वाला। और मफासिल जोड़, ये फसल जोड़, मफसिल ठीक, की जमा है, मफसिल की जमा मफासिल, ठीक है। जोड़ ऊँगने वाला, हाँ, यानी सही। ये जो शायर है ना इब्न रूमी, ये जो गाने वाली की खूबसूरत आवाज है ना, उसको तशबीह दे रहा है किसके साथ? उस इब्तदाई नींद के साथ, इब्तदाई हल्की नींद के साथ, इब्तदाई हल्की हल्की नींद, नींद के साथ। तो ये जो हरफ तशबीह फिर जी पहले आ गया है सर जी? जी बिल्कुल, पहले आगे उसको तशबीह दे रहा है इब्तिदाई हल्की नींद के मरले के साथ, जो इंसान पे तारी होता है और उसको पता ही नहीं चलता, और वो नींद की वादियों में चला वादियों में। जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इंसान को ऊँग आती है ना थोड़ी सी, और फौरन उसको कोई जगा दे, तो उसको जी क्या फील होता है? उसको बड़ा गुस्सा आता है। जी सही है, क्योंकि वो जो ऊँग होती है वो नौम का मुकद्दमा होती है। नौम का क्या होती है? मुकद्दमा। मुकद्दम, यानी उसके बाद गहरी नींद आती है ना, क्या ख्याल है? तो जी नींद आने से पहले अब्दुल मन्नान भाई, इंसान हल्का हल्का क्या करता है? ऊँगता है। समझे कि नहीं? जिस तरह जी ये बारिश है तो उससे पहले हवाएं जो आती हैं ये उसका क्या होती है? मुकद्दमा होती है। क्या होती है? मुकद्दम, मुकद्दिमा। जिस तरह किताब का मुकद्दमा होता है सिस्टर जाले, तो हर सिस्टर चीज वाले के पर कई बोलिए। मुकद्दमात, हाँ हर चीज के ना मुकद्दमात होते हैं। यानी ये लफ्ज सर वो जी मुकद्दिम है या मुकद्दमा है? अगर तो ये हो मुकद्दमा पढ़ना है तो इसम माना फाइल इसका था होगा। आगे करने वाला। हाँ, जी किताब को ये बेमाना मुतकद्दिमा होता है। मुकद्दमा हो तो जी फिर इसका माना होता है पहले किया हुआ। बाज़ दफा किताब से पहले लिख लिया जाता है, बाज़ दफा किताब के बाद लिख लिया जाता है। अक्सर तो अच्छा, पहले ही होता है ना? अक्सर पहले होता है, लेकिन बाज़ दफा मुसन्निफ क्या करता है, किताब लिखने के बाद चूंकि किताब के मतलब आगाही हो जाती है ना उसको, तो जी फिर वो बताता है। लेकिन ज्यादा मतलब किताब लिखने के बाद ही वो बताता है ना, मैंने इसमें ये किया है। जी। तो फिर दोनों तरह ही ठीक है, मुकद्दमा के हैं या मुकद्दिमा के हैं? ठीक, तो समझ आ गई आप लोगों को? जी जी, अच्छा, वकअन्न शम्सल मुनीरता दीनारुन, गोया के रोशन सूरज दिनार की तरह, जलत हदाइदुर्राबी, जिसको लोहार के चोटों ने ढाल के हथौड़े। खूबसूरत। हाँ, दर्राब का माना लोहार, ढालने वाला, ठीक है। जी हदाइद का माना चोटें, ठीक है। जिसको जी ढालने वाली की चोटों ने रोशन और खूबसूरत बना दिया। क्या बना दिया? खूबसूरत, रोशन और खूबसूरत। खूबसूरत बना दिया। अल जवादु फी सुरअती, उम्दा घोड़ा तेज रफ्तारी में। बरकुन खातिफुन, उचकने वाली बिजली की तरह है। उचकने वाली बिजली की तरह बिजली है। की तरह। अंत नजमुन फी रिफातिन वदिया, तू सूरज सितारा इसमें है सर पर। जी, ये इसमें वो नहीं है ना हरफ तशबीह अलजवादु फी सूरती बरकुन फातिफुन? इसमें नहीं है। अच्छा, तू सितारे की तरह बुलंदी और खूबसूरती में। तजतलीकल उयून शर्क़न व गरबा, गरबा, आंखें तुझे रोशन करती हैं, निगाहें तुझे देख सकती हैं। निगाहें तुझे देख देख सकते सकती आप हैं। मशरिक में हो या मगरिब में हो, मशरिक में हो या, क्या बात मगरिब है। में हो। यानी जाहिर है क्या जब ये आंखें हैं। चमकता है तो सही है, फिर हर तरह मशरिक के लोग भी देखते हैं और मगरिब के लोग भी देखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आगे ये कहता है मुतनब्बी सैफुद्दौला से, लगता है इसने काफी पैसे बटोरने। कहता है अइन अजमाता, ये जाने लगा ना सफर पर, तो इसने कहा अइन जी अजमाता अय्युहल, अय्युहा अय्युहा जल हुमाम, ये सही नहीं लिखा हुआ। अइन हैं। अजमाता, कहाँ का इरादा किया है? ए ए बादल। हमाम। हुमाम का हुमाम। माना हिम्मत वाला बादशाह, हिम्मत जी वाला। बादशाह। ए बुलंद हिम्मत वाले बादशाह, कहाँ का कष्ट किया आपने? नहनु नब्तु सही। रुबा, हम तो टेले की घास हैं, हम तो टेले की। घास। वो अंतल गमामु, और आप बादल और हैं। आप बादल हैं। हाँ, क्या बात घने है, बादल। घने बादल। यानी आप हमें छोड़कर
آپ نے کہیں اور سخاوت کرنی ہے. ہم زیادہ مستحق ہیں. ہم کیا ہیں؟ زیادہ مستحق ہیں. کیونکہ جو بادل ہے نا، جب یہ برستا ہے تو پھر وہ جو زمین کا بنجر پن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بنجر پن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے جی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کا ارادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ویسے بھی بارش جب برستی ہے تو سب سے پہلے بلند جگہ پہ گرتی ہے، تو پھر زیادہ مستحق تو وہ ہو گیا نا. وہ ہوں گے، بالکل ہوں گے. تو دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں، شاعر اس کلام میں کیا کہتے ہیں اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یعنی شاعر جو ہے نا کتنے مہذب انداز میں جو ہے وہ مانگنے کا، کرم کا، جو ہے نا بیاس اپنے کر اوپر کرم کرنے کا، کرم نوازی کا مطالبہ کر رہا ہے. صحیح بات. تو یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے جی. آگے ہے النشر مسکن والوجوہ دنانیر واطراف الاکف فی عنم. النشر مسکن، مسکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشبو. جی. کہتے ہیں کہ مرکش کہتا ہے کہ محبوبہ کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو جو ہے وہ مسک ہے، یعنی کستوری ہے. اور چہرے جو ہیں اس کے وہ دینار کی طرح ہیں، چمکتے ہوئے. اور اس کی جو ہتھیلیوں کے پورے ہیں، اکف، کف ان کی جمع. جی. عنمو، وہ انم پودے کے درخت ہیں. انم جو ہے نا یہ پھول سرخ اور یعنی نرم و نازک شاخیں ہوتی ہیں. یہ پھول کی کوئی قسم ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے اس کے جو جسم سے خوشبو اڑتی ہے وہ کستوری کی طرح، اور چہرے دنانیر کی طرح، اور پورے جو ہیں وہ اس پھول کی، مطلب ہے کہ کھلنے والے پھول کی کوئی قسم، شاخوں کی طرح. ہاں، شاخوں کی طرح. تو یہ جناب والا آپ کی البلاغہ آج کافی لمبی ہو گئی ہے. اچھا وہی چلیے سر جی، البلاغہ ہی ماشاءاللہ. شیخ صاحب واقعی بلاغت آ رہی ہے ہماری، جو ہے نا ہمیں پتہ چل رہا ہے عربی کی بلاغت کا ان کے شاعر. صحیح بات ہے، بہت زیادہ ہی پتہ چل رہا ہے. یہ بلاغت کا ادب کی کوئی عربی کی کتاب ہے جس میں لگ رہا ہے کوئی ادب ہی ادب ہے، شاعر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بلاغت ہوتی ہے، یہ جو بتا رہے ہیں چیزیں یہ بلاغت میں شامل ہیں، اس سے کلام بلیغ ہوتا ہے. شیخ یہ پوری پڑھیں گے نا اس سیمسٹر میں بلاغت؟ پوری تو نہیں پڑھیں گے، یہ آدھا سیمسٹر ہے، اور یہ ہمارا جتنی ہو جائے، کچھ یہ پڑھیں گے، کچھ وہ مصطلح پڑھیں گے. آدھی کریں گے. ہم جتنی کریں گے اچھی کریں گے. کیوں جی؟ جی ہمارا یہی رول ہے، ہم جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، بس جتنا بھی ہو جائے. ماشاءاللہ، زبردست. جی. الحدیث لغتاً الجدید ویجمع علی احادیث علی خلاف القیاس. کہتے ہیں الحدیث لغوی طور پر جدید ہے، یہ لغتاً تمیز ہے الحدیث، اس کی جمع خلاف قیاس احادیث آتی ہے جدید. اصطلاحا ما اضیف الی النبی من قول او فعل او تقریر او صفت. آپ یہ یاد کر لیں، یہ تو وہی تعریف ہے سر جی جو ہم نے فقہ میں پڑھی ہے. اچھا خبر جی. ہاں، کیا پڑھی تھی وہ؟ ما اضیف الی النبی من قول او فعل او تقریر او صفت. یہی ٹھیک ہے، لفظ ہے.